اگر آپ اس وقت زندگی کے سب سے اندھیرے لمحے میں کھڑے ہیں تو جان لیجئے یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ آپ نے کتنی دعائیں کی، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہے، کتنی بار سجدے میں گر کر کہا ہے کہ آ اللہ بس اب اور نہیں ہوتا مجھ سے، لیکن جواب خاموشی میں آیا، آپ کے دل میں آیا کہ شاید میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، شاید میں قابل نہیں ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید یہ سب آزمائش نہیں بلکہ انکار ہے۔ لیکن رک جائیں، یہ ویڈیو آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ آزمائش کبھی بھی انکار نہیں ہوتی۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو تاخیر ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ اللہ کی تربیت ہے، آپ کی روح کو چمکانے کا عمل ہے۔ اور وہ لمحہ جب سب ختم لگ رہا ہوتا ہے، وہی لمحہ اللہ کے سب سے بڑے فیصلے سے لمحے بھر پہلے ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں لیکن دل بوجھل ہوتا ہے، آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں لیکن اندر تنہا ہوتے ہیں، کسی سے اپنا دکھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہر کوئی اپنے میں گم ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے دنیا کے رنگ ختم ہو گئے ہیں، ہر خوشی عارضی لگتی ہے اور ہر خاموشی موت جیسی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے اللہ آپ سے ناراض ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا تو آپ کے دل میں ابھی تک امید کیوں ہوتی، سجدے کی تڑپ کیوں ہوتی، دعا کی لگن کیوں ہوتی؟ یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آزمائش انکار نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ تمہیں توڑتا نہیں ہے، وہ تمہیں تراشتا ہے، وہ تمہیں گرا کر نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں اٹھانے کے لیے گراتا ہے تاکہ جب تم اٹھو تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ اگر تمہیں اس وقت لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھو، اسی لمحے سب کچھ شروع ہونے والا ہے۔ اور ہاں، اللہ کی تاخیر میں حکمت ہے، کیونکہ وہ تمہیں اس وقت وہ چیز دینا چاہتا ہے جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ نعمت تمہیں گمراہ نہ کرے۔ قرآن ہمیں ایک سبق دیتا ہے، بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ 2 بار آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک آزمائش کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں۔ جب تم صبر کرتے ہو، خاموش رہتے ہو، اندر ہی اندر رک کر جیتے ہو، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کو جس پر میں نے آزمائش اتاری، لیکن پھر بھی یہ مجھ ہی کو پکارتا ہے۔ اس وقت تم یہ سوچ رہے ہو، کیا میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ کیا میں واقعی اس سب سے باہر نکل پاؤں گا؟ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ یہ سب سوچیں تمہارے دل سے نہیں، شیطان کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تو خود فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو رب اتنا عظیم ہے کہ وہ گناہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ تم جیسے ایک تڑپتے مانگتے سجدے میں گرے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ نبی کریم نے طائف میں پتھر کھائے، خون بہا، لوگوں نے انکار کیا، لیکن اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ اگر کہیں تو ان بستیوں کو الٹ دوں۔ لیکن وہ نبی جس پر اتنی تکلیفیں آئیں، انہوں نے کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ یہ تھا صبر کا اعلیٰ نمونہ۔ اور پھر چند سال بعد وہی عرب اسلام کے سائے میں تھے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں طائف جیسے لمحات ہیں تو یقین رکھو، تمہارا مکہ بھی آئے گا، تمہاری فتح بھی آئے گی، تمہارے لیے بھی معجزہ لکھا گیا ہے۔ بس تھوڑا اور، یہ جو اندھیری رات ہے اس کے پیچھے ایک روشن صبح تمہاری منتظر ہے۔ یہ جو خالی ہاتھ ہیں یہ بہت جلد اللہ کی بخشش سے بھر جائیں گے۔ یہ جو خاموشی ہے یہ دراصل اللہ کی وہ رحمت ہے جو تمہیں تیار کر رہی ہے۔ تو پھر اگر تم ابھی بھی سجدے میں ہو، دل شکستہ ہو، دعائیں کرو مگر جواب نہ آئے، تو ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کرو، کیا میں ہار ماننے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم اس رب کے بندے ہو جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے،
तो जिस रब ने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें ज़ाय कैसे करेगा? याद रखो, तुम बेमकसद नहीं हो, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं, तुम्हारी रातों की तन्हाई बेकार नहीं, तुम्हारी वो खामोश फरियादें जो किसी इंसान ने नहीं सुनी वो सब अर्श पर गईं, और जो दुआएं तुम्हें लगा के रद्द हो गईं उनके बदले में तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यकीन करो, कभी कभी अल्लाह तुम्हें इसलिए रोकता है कि तुम कुछ बड़ा पा सको, कभी वो तुम्हें देर से देता है ताकि तुम इस वक्त इसे पा सको जब तुम्हारे दिल में गुरूर ना हो, और कभी वो तुमसे सब कुछ ले लेता है ताकि तुम सिर्फ इसी को पुकारो। ये महरूमी नहीं होती, ये दावत होती है, अल्लाह की तरफ पलटने की दावत। तुम जीते हो क्योंकि अल्लाह चाहता है तुम जियो। अगर तुम आज तक जिंदा हो, अगर तुम अभी सांस ले रहे हो, तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभी कुछ बड़ा बाकी है। कोई दुआ बाकी है जो कबूल होनी है, कोई ख्वाब बाकी है जो पूरा होना है, कोई गम बाकी है जो राहत में बदलना है। वो लम्हा जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तुम्हें पता है सबसे खामोश रोना कौन सा होता है? वो जो कोई नहीं देखता लेकिन अल्लाह देखता है, वो जो नींद से पहले आता है, तकलीफ बिन के सीने में बैठता है और तुम सिर्फ इतना कह पाते हो, आ अल्लाह मुझे अब तो खुद भी समझ नहीं आता, मैं क्या चाहता हूं, बस तो बेहतर कर दे। यही वो लम्हा होता है जब तुम अपनी अना हार जाते हो और अल्लाह तुम्हारी जंग लड़ने आ जाता है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तकलीफ के जरिए वो कुछ सिखाता है जो तुम किसी किताब से नहीं सीख सकते। वो तुम्हारी रूह को धोता है जैसे बारिश जमीन को धोती है। वो तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम उसी को तलाश करो। वो तुम्हें लोगों से दावर करता है ताकि तुम उसी से जड़ सको। और जब तुम्हारा दिल कहे अब मैं टूट चुका हूं, तो वो तुम्हें अपने करीब बुलाता है। कहो, आ अल्लाह अब तो ही है, बाकी सब फानी है। तकलीफ के लम्हे वो होते हैं जब अल्लाह तुम्हें दोबारा लिखता है, जब सारी दुनिया पीठ फेर ले। वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है। आजमाइश का वक्त तुम्हें बदलने नहीं आया, वो तुम्हें बेहतर बनाने आया है। तुम अभी नहीं पर हो, लेकिन आगे हां है। ये जो अभी तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये सिर्फ अभी के लिए है, क्योंकि आगे वो मकाम है जहां तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुमने रोते रोते दुआ की थी। बस जरा सा सब्र, जरा सा यकीन और थोड़ा सा हौसला। अल्लाह को तुम्हारा रोना सुनाई देता है। तुम्हारी हर आह, हर सांस, हर आंसू गवाही देता है कि तुम अब भी अल्लाह से उम्मीद रखते हो। और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे अगर मुझसे मांगे तो मैं करीब हूं, मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं। जब वो मुझसे मांगता है तो तुम जो मांगते हो वो सुना जा रहा है। बस अभी तुम्हें सब्र की वादी से गुजरना है, क्योंकि आगे रहमतों का शहर है। जब तुम्हारे दिल में बेवजह सुकून उतरने लगे, ये सबसे पहला और मजबूत इशारा होता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी खामोश तसल्ली पैदा होने लगती है जिसका कोई जाहिरी सबब नहीं होता। ना हालात बदले होते हैं, ना दुआ कबूल हुई होती है, ना मुश्किलात खत्म हुई होती है, लेकिन फिर भी तुम महसूस करते हो कि दिल जैसे ठहर सा गया है, सांस जैसे नरम पड़ गई हो, और तुम अल्लाह से गल्ला नहीं बल्कि शुक्र करने लगे हो। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की तरफ से सकीना नाजिल होना शुरू हो जाती है। अल्लाह वही है जिसने ममनू के दिलों पर सकीनत नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान में और इजाफा हो। जब तुम किसी दुआ के लिए बरसों रोते हो और फिर एक दिन इस दुआ के बगैर ही दिल मुतमईन हो जाए, तो समझ लो अल्लाह कह रहा है, बस अब मैंने सुन लिया, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ये सुकून, ये ठहरो, ये एक मावराई निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश अब किसी इख्तिताम की तरफ जा रही है और अब तुम्हारे लिए मौजिज़ा उतरने का वक्त करीब है। दूसरी निशानी,
जब तुम्हारी ज़बान पर शुक्र सजदे में दुआ से पहले आ जाए। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी आजमाइश बाकी होती है लेकिन तुम्हारी दुआओं की तरतीब बदलने लगती है। अब तुम रोते नहीं, शुक्र करते हो। अब तुम मांगते नहीं, पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो। अब तुम रब से राजी हो जाते हो चाहे कुछ भी ना मिला हो। ये सिर्फ आजिज़ी नहीं, ये एक इलाही इशारा है कि अब रब तुम्हें किसी बड़े मकाम पर फाइज करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने वदा किया है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। जब तुम दिल से शुक्र करते हो जबकि तुम्हें अभी कुछ मिला भी नहीं होता, तो ये ईमान का सबसे बुलंद दर्जा होता है। ये वो मकाम होता है जब अल्लाह तुम्हें गैब से देता है, ऐसे रास्ते खोलता है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होता।